Concentration cells are divided into two types, that is electrode concentration cell and electrolyte concentration cell. In case of electrolyte concentration cells, two electrolytes are used and hence a liquid junction will be formed. Therefore, such cells are electrolyte concentration cell with transference. But in some cases, they are made without transference by using some means, for example, porous pot or salt bridge. Now, therefore, these cells are again classified into two types, that is electrolyte concentration cell without transference and electrolyte concentration cell with transference. First, we discuss electrolyte concentration cell without transference. An electrolyte concentration cell without transference is formed by combining two similar chemical cells without transference in such a way that they oppose each other. So consider the first cell, chemical cell without transference. As discussed in previous lectures, chemical cell without transference consists of two electrodes and one electrolyte in such a way that one electrode is reversible to cation. For example, this hydrogen electrode reversible to H plus ions, means reversible to cation, and this AgCl electrode is reversible to Cl minus ions, that means anion. Here hydrogen gas electrode is at 1 atmospheric pressure, HCl having activity A1, this silver chloride is solid and Ag also solid. Now we have to see the reaction taking place at this chemical cell without transference. So at left, काय होईल left ला oxidation reaction. So oxidation of hydrogen gives H plus aqueous and one electron, and at right hand side, right ला काय होतं रिडक्शन रिएक्शन. कोणाचं रिडक्शन होईल? सिल्वर क्लोराइडचं. On reduction, it will form silver solid plus Cl minus aqueous. Overall cell reaction is, या सेल 1 ची रिएक्शन काय असणार आहे? सेल 1 ओव्हरऑल सेल रिएक्शन 1/2 H2 gaseous plus AgCl solid gives Ag solid plus H plus Cl minus, both are in aqueous forms. म्हणजेच ही रिएक्शन कशी लिहिता येईल आपल्याला? 1/2 H2 gaseous plus AgCl solid gives Ag solid plus H plus Cl minus, म्हणजेच HCl, पण याची ऍक्टिव्हिटी किती आहे आपण घेतलेली? A1. ही झाली फर्स्ट सेल रिएक्शन. Now we have to write the EMF किंवा potential of the cell 1. Potential कसं लिहितो आपण? From the Nernst equation, potential of cell 1 EC1, potential of cell 1 is equal to standard potential for cell 1 minus 2.303 into R into T divided by NF. N means number of electrons. किती electrons involved झालेत? 1. So 1F into log of QA. या रिएक्शनचा QA काय येईल पहा. काय काय याच्यामध्ये? सॉलिड Ag, सॉलिड AgCl आणि गॅसेस H2. गॅसेस H2 चं प्रेशर किती आहे? 1 atmosphere. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी काय येतील? 1 येतील. राहील काय फक्त ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl दिले आपल्याला किती? A1. ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl A1. QA मध्ये काय लिहितो आपण? ऍक्टिव्हिटीज ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ऍक्टिव्हिटीज ऑफ रिएक्टंट.
ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सॉलिड Ag, ऍक्टिव्हिटी ऑफ सॉलिड AgCl अँड प्रेशर ऑफ गॅस काय 1 आहे, त्यामुळे फक्त काय शिल्लक राहील ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl दॅट इज A1. सो दिस इज द पोटेन्शियल ऑफ सेल 1 अँड आपण त्याला काय म्हणूया इक्वेशन 1. हे सेल रिॲक्शन आहे त्याला रोमन 1 आणि हे इक्वेशन 1. सिमिलरली वी कॅन राईट द सेकंड सेल दॅट इज सेल 2. सेम सेल घ्यायचा आपल्याला, प्लॅटिनम हायड्रोजन गॅस ॲट 1 atmospheric प्रेशर HCl. फरक काय आहे, फक्त जे इलेक्ट्रोलाइट आहे त्या इलेक्ट्रोलाइटची ऍक्टिव्हिटी डिफरंट आहे, म्हणजेच A2. AgCl Ag हा सॉलिड फॉर्म मध्ये आहे, हा सॉलिड फॉर्म मध्ये आहे. सो दिस इज द सेकंड सेल and as discussed here the cell reaction for this second cell can be written as. आता परत सगळ्या लिहायची गरज आहे का, नाही, आपण डायरेक्ट सेल रिॲक्शन लिहूया. 1/2 H2 gaseous plus AgCl solid gives Ag solid plus HCl. पण या HCl ची ऍक्टिव्हिटी किती आहे A2. दिस इज द सेकंड सेल रिॲक्शन. आणि या सेकंड सेल रिॲक्शन साठी याचं सेल पोटेन्शियल काय येईल, तर EC2 इज इक्वल टू E0C2 मायनस 2.303 इंटू R इंटू T डिवायडेड बाय F लॉग बेस टू 10 ऑफ QA. पण QA काय आहे, इथला QA काय येईल, ऍक्टिव्हिटी ऑफ Ag सॉलिड 1, ऍक्टिव्हिटी ऑफ AgCl 1, प्रेशर ऑफ द गॅस 1. म्हणजेच राहिले काय फक्त ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl किंवा ह्यालाच काय म्हणतो आपण ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl वर दिलेली आहे की ते ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl E0C2 मायनस 2.303 इंटू R इंटू T डिवाइड बाय F इंटू लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ HCl दिले आहे A2. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन दॅट रिप्रेझेंट्स द potential of second cell. Now in forming the electrolyte concentration cell without transference, we have to combine this cell 2 and cell 1 in such a way that they oppose each other. So presentation for cell 3 is कसं करायचं आहे, सेल 1 आहे असा घेतला आणि दुसऱ्या सेलचा सिल्वर इलेक्ट्रोड त्याला कनेक्ट केला, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इन कॉन्टॅक्ट विथ HCl. पण दुसऱ्या सेलच्या HCl ची ऍक्टिव्हिटी काय होती A2, हायड्रोजन गॅस इलेक्ट्रोड ॲट 1 atmospheric प्रेशर. हा AgCl सॉलिड आहे, हा Ag ऑल्सो सॉलिड आहे. मग इथे काय केलं आपण, दोन केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स एकमेकाला कंबाईन केले, त्यांचं वर्किंग एकमेकाला अपोजिट होईल असं. त्यामुळं या ओव्हरऑल सेलची, या कंप्लीट सेलची सेल रिॲक्शन घेत असताना आपण काय केलं पाहिजे, केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स 1 आणि केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स 2 म्हणजे सेल 1 आणि सेल 2 च्या ज्या रिॲक्शन होत्या त्या रिॲक्शन मधला डिफरन्स घेतला पाहिजे. कसं पहा, सेल 3 ची रिॲक्शन कशी येईल, डिफरन्स बिटवीन सेल रिॲक्शन 1 अँड सेल रिॲक्शन 2 दॅट इज 1/2 H2 gaseous प्लस AgCl सॉलिड मायनस दुसऱ्या सेलचा पहिला भाग जो होता तो काय होता, मायनस 1/2 H2 गॅसियस प्लस होतं पण मायनसनं मल्टिप्लाय केल्यामुळे मायनस AgCl सॉलिड इक्वल साइनच्या या बाजूला काय होतं, मग पहिली रिॲक्शन आठवतंय का बघा, 1/2 H2 AgCl गिव्स Ag अँड H प्लस. मग इथं काय येणार आहे, इक्वल साइनच्या या बाजूला Ag सॉलिड प्लस HCl. पण कोणतं HCl होतं ते, पहिल्या सेलचं ऍक्टिव्हिटी A1 मायनस Ag सॉलिड प्लस HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A2 होतं पण मायनस साइन असल्यामुळं मायनस HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A2. शिल्लक काय राहील पहा, प्लस मायनस आहे, त्या सगळ्या गोष्टी एकमेकाला कॅन्सल होतील आणि शिल्लक राहील फक्त HCl ऑफ
कॅन्सलच करूया. राहिलं प्लस HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A1 मायनस HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A2. मायनस HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी या साईनच्या इकडे घेतलं तर प्लस होईल HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A2 टू HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A1. म्हणजेच ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन फॉर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स ही जी आहे याला आपण रिॲक्शन नंबर 3 म्हणूया. सेल 3 ची थर्ड रिॲक्शन. तर यामध्ये काय झाले पहा, कोणताही केमिकल चेंज झालेला नाही. ट्रान्सफर ऑफ HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A2 टू ट्रान्सफर ऑफ HCl ऑफ ऍक्टिव्हिटी A1. फक्त आपण जी कॉन्सन्ट्रेशन सेलची डेफिनेशन सांगितली त्याप्रमाणे इथं काय होतंय, ट्रान्सफर ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल. म्हणजे ज्या ठिकाणी HCl ची ऍक्टिव्हिटी A2 होती तिथून ट्रान्सफर झालं कुठं, या पार्टमध्ये, राईट कडून लेफ्ट कडे. नाउ जसं आपण केमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्सची रिॲक्शन सांगितली बाय टेकिंग द डिफरन्स ऑफ सेल रिॲक्शन 1 अँड सेल रिॲक्शन 2. इन द सिमिलर मॅनर वी कॅन ऑब्टेन द cell potential for this cell 3 by taking the difference between cell potential of first cell minus cell potential of second cell. Again, standard potential of concentration cell is 0, so we can take only minus 2.303 into R into T divided by F into log of A1 minus परत minus 2.303 into R into T divided by F into log of A2. इथं काय होईल, मायनस मायनस प्लस होईल. सेकंड स्टेपमध्ये काय होईल, मायनस मायनस प्लस या पद्धतीनं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी कॅन राईट, इथं मायनस साइन आहे ते घालवण्यासाठी आपण हा रेशो 1/A1 घेऊया. 2.303 into R into T divided by F into log of 1/A1 plus 2.303 into R into T divided by F into log of A2. लॉगचं बेरीज आहे, कॉमन टर्म बाजूला घेऊया आपण. EC is equal to 2.303 into R into T divided by F into log of A2/A1. सेल पोटेन्शियल काय झालं या पद्धतीने, A2/A1. Now here electrolyte used is HCl. So in case of HCl we know it will form H plus plus Cl minus, where X is equal to 1 and Y is equal to 1. That means X and Y is the number of cation and anion produced, and hence activity A is equal to X raised to X, Y raised to Y, M raised to X plus Y, gamma raised to X plus Y. According to this equation, if we substitute the number of cation and anion produced in that electrolyte, we get activities values is 1 raised to 1, 1 raised to 1, M raised to 1 plus 1, गॅमा रेस टू 1 plus 1. म्हणजेच ऍक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू काय येईल, m gamma raised to 2. So substituting the values of A2 and A1 from this equation, cell potential EC is equal to 2.303 into R into T divided by F into log of A2. A2 च्या ठिकाणी मी काय लिहितो, m2 gamma 2 raised to 2 divided by m1 gamma 1 raised to 2. म्हणजेच ऍक्टिव्हिटी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलॅरिटी अँड ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट. ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंटच्या यानं जर सबस्टिट्यूट केलं तर सेल पोटेन्शियलची व्हॅल्यू काय येईल, या पद्धतीने येईल. हेच इक्वेशन आपण रिअरेंज करून इथं रेस्ट टू कॉमन आहे ते जर आपण बाहेर घ्यायचं म्हटलं तर कसं होईल, EC कॉमन घेतलं तर ओव्हरऑल कसं होणार, रेस टू 2 आणि रेस टू 2 इथं घेतलं तर मल्टिप्लाय होईल. 2 into 2.303 into R into T divided by F into log of m2 gamma 2 divided by m1 gamma 1. किंवा at 298 Kelvin
टेम्परेचर हेच इक्वेशन कसं असेल EC इज इक्वल टू 2 इंटू या सगळ्याची टर्म किंमत काय येणार आहे 0.0591 0.0591 इंटू लॉग ऑफ m2 गॅमा 2 डिवायडेड बाय m1 गॅमा 1 म्हणजेच ॲट 298 केल्विन आर टी आणि एफ याच्या किमतीत सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला टी ची किंमत आपण 298 केल्विन आर ची गॅस कॉन्स्टंट एफ ची फॅरेडे व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला ECचं हे इक्वेशन मिळेल. सो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स या पॉईंट्समध्ये आपण काय काय काढू शकतोय. सेल रिॲक्शन मिळाली, सेल रिॲक्शनवरून आपण या पद्धतीनं काय केलं EC कॅल्क्युलेट केला. EC वरून ॲक्टिव्हिटी टर्म्समध्ये EC मिळाला होता, पण ॲक्टिव्हिटीच्या ऐवजी आपण मॉलिटी आणि ॲक्टिव्हिटी कॉइफिशियंट वापरलं तर या पद्धतीनं म्हणजेच न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिली असेल तर ठीक, नसेल तर या व्हॅल्यू दिल्या असतील तर या इक्वेशननुसार आपण त्या सेलचं सेल पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजेच इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स या पद्धतीने आपण तयार करू शकतो. याच्याऐवजी जर समजा आपण two electrodes of the same metal M dipping in metal ion solution Mn plus of different concentration घेतलं तर तिथे देखील इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स असा होऊ शकतो. Mn plus of activity A1 in contact with Mn plus of activity A2. पण या दोघांमधलं जे जंक्शन आहे ते आपण साल्ट ब्रिज वापरून जर सेल काय झाला विथ ट्रान्सफरन्स झाला होता, बट बाय युजिंग द साल्ट ब्रिज वी कॅन ऑब्टेन द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. म्हणजेच याच पद्धतीने सेल तयार करता येतो असं नाहीये. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्सचा दोन मेटल इलेक्ट्रोड घेतले, त्या मेटल आयनचं सोल्युशन वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं तर सेल विथ ट्रान्सफरन्स तयार झाला होता. पण आपण जर डबल व्हर्टिकल लाईन घातली तर म्हणजेच साल्ट ब्रिज वापरला तर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स कॅन ऑल्सो बी प्रिपेअर्ड बाय दिस मेथड ऑल्सो इन अल्टरनेट विथ दिस मेथड. मग या बाबतीत सुद्धा आपल्याला रिॲक्शन लिहिता येईल. कशी रिॲक्शन असणार आहे या पद्धतीचीच. सो इथं काय येणार आहे HCl ऑफ A2 होतं, म्हणजेच Mn प्लस ऑफ A2 टू Mn प्लस ऑफ A1 आणि याचं जे इक्वेशन आलं आपल्याला तेच इक्वेशन इथं अप्लाय होईल. सुरुवातीला काय येणार आहे इथं मायनस साईन येईल, ते मायनस साईन घालवण्यासाठी EC इज इक्वल टू मायनस 2.303 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय F इंटू लॉग ऑफ A1 डिवाइडेड बाय A2. पण मायनस साईन घालवण्यासाठी काय येईल EC इज इक्वल टू 2.303 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय F इंटू लॉग ऑफ A2 अपॉन A1. सो सेम इक्वेशन सेम इक्वेशन आपल्याला मिळेल. आणि या मेथडनं सुद्धा आपल्याला इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स तयार करता येतो. म्हणजेच असे दोन इलेक्ट्रोड घ्यायचे, दोन सेल घ्यायचे, त्याचं कॉम्बिनेशन करायचं, त्याच्याऐवजी आपण साल्ट ब्रिज जरी वापरला तरी आपल्याला इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स मिळू शकतो. ठीक आहे.